हाँ जी स्टूडेंट्स, जो टॉपिक अज आप डिस्कस करना बेटा उसका नेम है कंपोनेंट्स ऑफ कमर्स। कंपोनेंट्स मतलब पार्ट्स। कमर्स के किहड़े-किहड़े पार्ट्स ने तो आप उन्होंने अगे डिस्कस करना। कमर्स मे बी क्लासीफाइड इंटू 2 कैटेगरीज। कमर्स को असीं 2 कैटेगरीज के विच अगे डिवाइड कर सकते हैं, लाइक ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। मतलब एक तो व्यापार हो गया, एक ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀज़ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ, ठीक है। सो जिवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डायग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ एक्सप्लेन किया गया, पहला ट्रेड दस्या गया, फिर एड्स टू ट्रेड। सब तो पहला ट्रेड के पार्ट्स देख लो। इंटरनल ट्रेड होंदी है एक एक्सटर्नल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, रीटेल ट्रेड। अगे फर्दर पॉइंट्स ने इंटरनल दे, लाइक लोकल ट्रेड, प्रोविंशियल ट्रेड, इंटरस्टेट ट्रेड। एक्सटर्नल च आंदा है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तो एंट्रीपोर्ट, ठीक है। ਜਿਹੜੇ एड्स टू ट्रेड आ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਬੈਂਕਿੰਗ, ਠੀਕ ਆ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ठीक ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ 1 ਬਾਏ 1 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ट्रेड कैन बी classified into 4 categories. First one is internal, second is external, third is wholesale, fourth is retail trade. First of all we will going to discuss about internal trade. It is also called home trade. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਿਕਾਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਹੋਮ ਟ੍ਰੇਡ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਇੰਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। The buying and selling of goods inside the geographical boundaries of a country is termed as home trade or domestic trade। देखो एक होर नेम इत्थे आ गया, इनू domestic trade भी बोलते हैं। मतलब गुड्स नू बाय करना, मतलब खरीदना या बेचना वा इनसाइड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक देश के विच जो समान खरीदिया या बेचा जाता वा, ठीक आ, तो उन्होंने असीं की बोलते हैं, होम ट्रेड बोलते हैं या इंटरनल ट्रेड बोलते हैं या डोमैसटिक ट्रेड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड डन अमंग द ट्रेडर्स ऑफ जलंधर, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, अमृतसर एंड मद्रास। सो ये सारी कादी एग्जाम्पल आ इंटरनल ट्रेड दी, इज़ कॉल्ड होम ट्रेड। इंटरनल ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासीफाइड एज फॉलोज। इंटरनल ट्रेड नू अगे असी होर पार्ट्स दे विच भी डिवाइड कर सकते हैं। फस्ट वन इज़ किहड़ी आ, लोकल ट्रेड। When the goods are produced according to the local demands of the customers, it is called local trade। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਅਰ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਓਨਲੀ ਟੂ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਲੇਸ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦਾ ਸੇਮ ਪਲੇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਨਲੀ ਗੁੱਡਸ ਆਫ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਆਫ ਅ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨੇਚਰ ਆਰ ਟ੍ਰੇਡਡ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ, ਲਾਈਕ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਫਰੂਟਸ, ਮਿਲਕ, ब्रैड, बिस्किट्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स ट्रेडड इन द लोकल मार्केट। सो ये लोकल बेस ते बनाई जांदियां ने ते उन्ने उन्ने इलाके की, जिवें एक अपने आपां लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की गल करते हैं, तो उन्ने इलाके दे विच जिहड़ी चीज़ प्रोड्यूस होंदी आ वो उत्थे तक ही सीमित आ, मतलब उन्होंने लोकल ट्रेड बोलते हैं आपां। सैकेंड पॉइंट इज़ प्रोविंशियल और स्टेट ट्रेड। when the trade is confined to the boundaries of the state, it is called state trade। मतलब एक राज दे अंदर अंदर ही ट्रेड होंदी है, मतलब एक स्टेट के अंडर जी ट्रेड होंदी है, व्यापार होंदा, उन्होंने असीं बोलते हैं स्टेट ट्रेड। द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ अ स्टेट। ये जो भी समान प्रोड्यूस किया जाता वो स्टेट और राज के पर्टिकुलर इलाके नूं ध्यान च रख के किया जाता। सम टाइम सर्टन रिस्ट्रिक्शनस आर इंपोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट। कई बार की हुंदा उस इलाके की, हुण जिवें मान लो अपना पंजाब है एक स्टेट आ, ठीक आ, हुण इहदे विच की आ, कई बार रिस्ट्रिक्शनस होंदियां भी ये समान कल्ला पंजाब दे विच ही सैल किया जाऊगा, आउटसाइड नहीं किया जाऊगा, ठीक है। सो वो रिस्ट्रिक्शनस होंदियां, पाबंदियां, ठीक है। जनरली द ड्यूरेबल गुड्स आर ट्रेडड इन द स्टेट। सो जो ड्यूरेबल गुड्स ने उही स्टेट दे विच ट्रेड कीतियां जांदियां, खरीदियां या बेचियां जांदियां। थर्ड टाइप है दी इंटर स्टेट ट्रेड। इंटर स्टेट ट्रेड इज़ अ ट्रेड विच कन्फाइंस टू द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री।
ਕੰਟਰੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਸ ਇਨ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਟ੍ਰੇਡ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦ ਗੁਡਸ ਆਰ ਆਫ ਅ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸੈਂਟ ਟੂ ਆਲ ਦ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਰੀਸ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਜ਼ ਗੁਡਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਬੇਸਿਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਟਾਕਡ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ। ਵੇਰੀਅਸ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਪੈਟਰੋਲ, ਆਇਰਨ, ਸਟੀਲ, ਕੈਰੋਸਿਨ ਐਕਸੈਟਰਾ ਆਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ ਦਿਸ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਇਜ਼ ਕੰਡਕਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਊਂਡਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਹੀਅਰ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਗੁਡਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਵੇਚਣਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਦਾ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਕੈਨ ਓਬਟੇਨ ਗੁਡਸ ਫਰੋਮ ਵਿਚ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਬਾਏ ਇਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦ ਕੰਟਰੀ ਸੈਲ ਦੇਅਰ ਸਰਪਲਸ ਗੁਡਸ ਟੂ ਦਾ ਇਨ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਰਪਲਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ USA, UK, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵੀ 3 ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। When the trader of one country purchases goods from the seller of foreign countries, it is known as import trade. ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਏ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟਰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਵੈਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਰ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ ਸੈਲਜ਼ ਗੁਡਸ ਟੂ ਦਾ ਬਾਇਰਸ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵੇਚਦਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ 'ਚ ਦੇਖੋ, when the raw material or semi-finished goods are purchased from one country with the objective of selling or re-exporting them to the other countries after changing them into finished products। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ raw material ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੈਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੀਆਂ? ਵਿਦ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਦੈਮ। ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੀ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗੇਨ ਅੱਗੇ ਸੈਲ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਟਰੀ ਪੋਰਟ ਟ੍ਰੇਡ। Third type is wholesale trade. The wholesale trade means large scale buying of goods from manufacturers and selling them in small quantities to the retailers. ਹੋਲਸੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇਣਾ। A wholesaler is a link between manufacturer and retailer. ਹੋਲਸੇਲਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਲਸੇਲਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਦਾ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਥਰਡ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਇਜ਼ ਰੀਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ। ਰੀਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਨਵੋਲਵਸ ਬਾਇੰਗ ਆਫ ਗੁਡਸ ਬਾਈ ਰਿਟੇਲਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ them to the customers in their required quantities। ਹਾਂ, ਰੀਟੇਲ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਪਸ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸ਼ੋਪਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਸੈੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਟੇਲਰ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਰਸਨ ਰਿਟੇਲਰ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਰਿਟੇਲਰ ਇਜ਼ ਅ ਲਿੰਕ ਬਿਟਵੀਨ ਹੋਲਸੇਲਰ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਤਾਂ ਰਿਟੇਲਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਸੇਲਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਟੇਲਰ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਨਾਫ ਆ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।